للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا ربنا يا غاية رغبتنا يا ربنا يا غاية رغبتنا يا ربنا يا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رب محمد يا رب إبراهيم يا رب محمد يا رب إبراهيم يا رب الكعبة يا رب الكعبة يا رب الكعبة أنت قوي نحن ضعفاء أنت قوي نحن ضعفاء أنت قوي نحن أنت قوي نحن ضعفاء يا فتاح افتح لنا أبواب رحمتك يا رزاق ارزقنا يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا ناصر انصرنا يا ناصر انصرنا يا ناصر انصرنا يا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں ہم سب خطاکار ہیں ہم سب ریاکار ہیں ہم سب سیاکار ہیں ہم سب اقراری مجرم ہیں مولا ہم سب اقراری مجرم ہیں مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے یا اللہ مولا کریم ہم اپنی کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں تو نے ایسا احسان فرمایا ہے مولا ایسا کرم فرمایا ہے مولا ہم ناپاک جسم والوں کو ہم گندی زبان والوں کو ہم گندی خیالات والوں کو ہمارے ناپاک ارادے والوں کو ہماری گندی آنکھوں والوں کو جو سراپا ناپاکی میں لت پت تھے سارے گندگی میں لت پت تھے گناہوں کا پشتارا لے کر مولا تو نے اپنے پاک زمین پہ بلایا تھا تو نے اپنے پاک زمین پہ بلایا تھا تو نے پاک گھر کے سامنے کھڑا کیا تھا مولا کریم ہم اس لائق نہیں تھے کہ تیرے اس پاک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں ہم اس لائق نہیں تھے اس پاک مقام پر کھڑے ہوتے ہیں لیکن تو نے فضل فرمایا مولا تو نے کرم فرمایا مولا ہمیں اس پاک زمین پہ کھڑا کیا وہاں پر ہمیں عبادت کا موقع دیا اپنے گھر کے سامنے ماتھا ٹکوایا کعبے کا بوسہ دلوایا حجر اسود کا بوسہ دلوایا عتیب کی 2 رکعت پڑھوائی ملتزم کو چمٹ کر دعا مانگنے کا موقع دیا تیرا شکر ہے مولا ہماری زبان قاصر ہمارے جسم قاصر تیرا تو شکر جتنا ادا کیا جائے کم ہے مولا اگر ہم پوری زندگی بھی تیرے اس شکر کے بدلے میں سجدے میں ڈال دے تو شکر ادا نہیں کر سکتے تو نے کرم کا معاملہ کیا مولا تو نے فضل کا معاملہ کیا مولا مولا کریم ہم سب پر رحم فرما مولا کریم تجھ سے ایک درخواست کرتے ہیں ہم سب کو بار بار حرم آنے کے فیصلے فرما ہم سب کو اپنے در پہ بلانے کے فیصلے فرما مولا کریم آج سے ٹھیک 20 دن پہلے یہی وہ مقام تھا لیکن رات کا وقت تھا اور تیری جگہ پر کھڑے ہو کر ہم نے تجھ سے اپنے لیے حرم کی حاضری کو مانگا تھا اور پھر آج سے ٹھیک 20 دن کے بعد وہی جمعرات کا دن ہے لیکن یہ صبح کا وقت ہے ایک شام کے وقت میں روانگی تھی گناہوں کا پشتارا اندھیرے میں لے کے آئے تھے مولا اب گناہوں سے پاک کر کے اجالے میں بھیج دے اجالے میں بھیج دے مولا کریم ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں آج ہمارے اعمالوں میں تو بھلائی لکھ دے
آج ہمارے اعمال میں تو اچھا ہی لکھ دے، ہمارے نیک بننا لکھ دے، ہماری نسلوں کے نیکی کو لکھ دے، ہمارے گھر والوں کے نیکی کو لکھ دے، ہم سب کو نیک بنا دے مولا، ہم سب کو ایک بنا دے مولا، دلوں کا ملاپ عطا کر دے مولا۔ مولا کریم عافیت کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، ہمارے تمام بھائیوں کو، ہمارے تمام بہنوں کو، ماؤں کو جو ہمارے اس گناہگار کے ساتھ سفر میں تھی، مولا کریم جیسے ان کی خدمت کا حق تھا ویسے ادا نہیں ہو سکا، معاف فرما دے۔ یہ بڑے قیمتی لوگ تو نے جب میرے حق اس گناہگار کے حوالے کیا تھا مولا، جیسے ان کو سنبھال لیتا، اپنی بساطت کے اعتبار سے بشر ہے مولا، انسان ہے، بھول چوک غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، مولا کریم ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، عافیت کا معاملہ فرما دے، سہولت کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، مولا کریم رحم فرما دے، ہمارے تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلہ نصیب فرما، عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں نے جو ہمارے استقبال کے لیے آئے ہیں، ہماری ملاقات کے لیے آئے ہیں، مولا کریم اس امید پر آئے تھے کہ انہوں نے سن رکھا ہے، ہم سب نے سن رکھا ہے، پیارے آقا نے فرمایا جب حاجی اپنے گھر پر واپس آتا ہے، اللہ کے در کا دیدار کر کے آتا ہے اور اپنے وطن کی زمین پر قدم رکھتا ہے اور جو اللہ سے سوال کر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اے اللہ اسی امید پر ہمارے بھائی آئے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ہم سب پر رحم فرما دے، ہم سب پر کرم فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے ایک درخواست کرتے ہیں، ہم نے حرم میں بھی تجھ سے مانگا تھا اور وطن کو واپسی پر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، یہاں کی بھائی چارگی کی حفاظت فرما، یا اللہ آپسی نفرتوں کا خاتمہ فرما، یا اللہ باطل طاقتوں کا خاتمہ فرما، یا اللہ نفرتی طاقتوں کا خاتمہ فرما، یا اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہر طرح کی بلا سے حفاظت فرما، ہر طرح کی بیماری سے حفاظت فرما، ہر طرح کی وبا سے حفاظت فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کے مولا کریم یہاں پر جو مولا کریم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، جو ہمارے وطنی بھائی ہے، ہمارے اہل وطن بھائی ہے، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سب میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما، آپسی نفرتوں کا خاتمہ فرما، نفرت پھیلانے والوں کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ہدایت مقدر نہ ہو تو اپنی زمین کو پاک فرما، یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما، ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، ہمارے مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، معابد کی، مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب پر کرم فرما، یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما کر مولا کریم ہم سب کو اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے اسباب مہیا فرما، یا اللہ اس کے لیے اسباب مہیا فرما۔ مولا کریم تجھ سے ایک درخواست کرتے ہیں، اور مولا کریم تجھ سے ایک درخواست کرتے ہیں، ہمارے اس قافلے میں، ہماری اس جماعت میں ہمارے کتنے بھائی ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے تھے، اللہ مولا کریم ہم نے اللہ والوں سے سنا ہے اپنی بیٹی کو زیور ایک کم بنا کر دے دینا، لیکن شادی سے پہلے اس کو اللہ کا گھر ضرور دکھا دینا۔ مولا کریم خوش قسمت ماں باپ ہے جو اپنے بچیوں کو لے کر آئے ہیں، مولا کریم ان کی خوش قسمتی کی بنیاد پر اور ان بچیوں کی نیک بختی کی بنیاد پر تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے، عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے، مولا کریم صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، والدین کا سایہ تعدیر قائم دائم فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما
فرما دے یا اللہ، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے یا اللہ، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما دے یا اللہ، والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ، والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے بہن بھائیوں کو یا اللہ، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے والدین کو، سب کو اپنے در کی حاضری نصیب فرما، بار بار آنا مقدر فرما، بار بار آنا مقدر فرما یا اللہ، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے مولا کریم۔ جس طریقے سے تو نے اپنے در پہ بلا کر گناہوں کو معافی کی امید دی ہے، ایسی پوری زندگی مولا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ایسی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، کرم کا معاملہ کر دے مولا، فضل کا معاملہ فرما دے مولا، سب کو اپنے در پہ بلا لے مولا، کعبے کے چکر لگوا دے مولا، مدینے کی گلیوں سے چلا دے مولا، گنبد خضرا کو دکھا دے مولا، حجر اسود کا بوسہ دلا دے مولا، ملتزم کو چمٹ کر دعا کروا دے مولا، حتیم کے 2 رکعت پڑھوا دے مولا، مسجد حرام کی نماز جماعت عطا فرما دے مولا، بار بار بلا لے مولا، بار بار بلا لے مولا، بار بار بلا لے مولا، رحم کا کرم کا عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما دے، رحم کا کرم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما دے یا اللہ، تجھ سے ایک درخواست کرتے ہیں، تیرے گھر کے دیدار کے وقت میں، تیرے گھر کے دیدار کے وقت میں پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنے انبیاء کرام نے، جتنے اولیاء اعظام نے، صحابہ اور صحابیات کی جماعت نے مولا کریم پہلی نگاہ میں جتنی دعائیں مانگی تھی وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہی تھی ہم سب کو ان سب سے محفوظ فرما۔ مولا کریم تجھ سے ایک درخواست کرتے ہیں، مولا کریم ایک درخواست کرتے ہیں کہ مولا کریم ایک درخواست کرتے ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ایک اور درخواست کرتے ہیں، بارش کا موسم چل رہا ہے، مولا کریم لوگ بارش کی وجہ سے پریشان ہیں، مولا کریم بارش کو لے کر پریشان ہیں، تو اس سے درخواست کرتے ہیں رحمت والی بارش نازل فرما، عافیت والی بارش نازل فرما، کرم والی بارش نازل فرما، فضل والی بارش نازل فرما، عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، ہر ایک کی حفاظت فرما، ہر ایک کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، قرض کے بوجھ کو ہلکا فرما، قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، مولا کریم قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، رحم کرم اور فضل کا معاملہ فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس سے بہتر عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ سفر کیسا رہا؟ اچھا رہا۔ اچھا رہا؟ ہاں بہت اچھا سفر رہا؟ ہاں بیٹا آپ کا سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ اچھا رہا؟ ہاں۔ کتنے کا سفر تھا بیٹا؟ 2 دن اچھا 20 تھا نا؟ دن کا۔ ہاں الحمدللہ۔ 20 دن کا سفر کیسا رہا؟ اچھا رہا الحمدللہ، کوئی شکایت نہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں۔ چلیے آپ کو بہت بہت مبارک۔ بیٹا سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا، بہت اچھا کوئی رہا باتیں بتائیں یہاں کا کچھ خوشگوار یادیں، مطلب زیارتیں کیسی ہوئی کچھ بتائیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب نے بہت ساری زیارتیں کرائے، ہر ایک نظم بہت اچھا تھا۔ سفر بہت بھاری رہا، بہت اچھا رہا سفر۔ کوئی شکایت رہی اس سے؟ نہیں کچھ بھی نہیں۔ آپ کی زیارت اچھے سے ہوئی؟ صحیح، بہت اچھے سے ہوئی، سب اچھے سے ہوا، اللہ نے لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی بہت اچھے سے اللہ نے سب کوئی بات آگے اچھا نہیں ہے، بہت مبارک آپ کو، بہت بہت مبارک۔ مبارک ہو۔ بھتیجے پہلے آن دو بھائی۔ آ جاؤ آ جاؤ، آؤ نا شبیر بھائی۔ یہ بناتے مرزا صاحب ادھر بازی ادھر دیکھ کے ناصر بھائی ادھر آ جاؤ۔ تم ادھر سے آؤ۔ اپنے بھائی صاحب صاحب دکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ کافی اچھا رہا سفر۔ اور کچھ خوشگوار یادیں کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟
इनकी कारगुजारी कैसी थी? ज़ियारतों के अंदर हमें बहुत फ़ायदा हुआ इससे। जी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इत्मीनान बख्श ज़ियारतें हुई है और दुआओं का अहतमाम हुआ है। सारी इबादतें मुफ्ती साहब ने साथ में लेकर की है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि उसके अंदर कोई ख़राबी निकाले या तिनका निकाले इस बात का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने बुलाया है और मुफ्ती साहब की रहबरी में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ल ताला अल्लाह के फजल व करम से तमाम चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है। मतलब कि होटल के बारे में जो फासले थे पूरे कंप्लीट थे? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जो उन्होंने यहाँ से बोल कर लेकर गए थे वही फैसिलिटी हमको वहाँ मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या, कहाँ से है? हाफिज़ शुएब साहब, हम ये औरंगाबाद से हैं। मुबारक आप। एकदम मस्त रहा सर, एकदम कोई टेंशन नहीं, कुछ फ्री एकदम। जो ज़ियारतों का एहतमाम ज़ियारतों में पूरे पूरा अच्छे से हुआ? पूरा अच्छे से होगा। ये वीडियो लेने का मकसद ये है कि आपकी बात सुनकर लोग इससे जुड़ेंगे, हाँ, तो पूरा इत्मीनान रहा। तो पूरा इत्मीनान रहा, कुछ कोई बात की इनकी कमी नहीं। कारगुजारी एकदम भरोसेमंद रही। भरोसेमंद, एकदम भरोसेमंद रहे। आपके कितने लोग गए थे मतलब साथ में? हमारे 110 थे लोग टोटल थे? टोटल। आपका नाम क्या, आप कहाँ से है? शेख शब्बीर, आप कहाँ से? औरंगाबाद से। बहुत मुबारक आपको। लो इसको पहले आन दो भाई, इसको पहले लो। ज्यादा गड़बड़ रहती क्या? नहीं, इसको हर चीज में मेरे साथ में आने को ना। इधर आओ, हाँ इधर आओ, इधर आओ। ये बनाते हैं। मिर्जा साहब इधर बाजी, उधर देख के नासिर भाई इधर आ जाओ। इधर से अपने भाई साइड सामने दिख रहे हैं। आओ। अरे साहब कैसा रहा सफर, ये बोलिए। हाँ, चश्मा लगा। आपका सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा सफर हमारा। कुछ खुशगवार यादें कुछ पर बता सकते हैं कि उन्होंने बेहतर काम अंजाम दिए थे? जैसा मुफ्ती साहब ने यहाँ से हमें बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उससे 110% हमको सिलक ज़ियारतें कराए। होटल भी एकदम करीब थी और खाने का भी नज़म बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती साहब ने खुद गाइडलाइन करी हमारी, कोई गाइड लगा के काम नहीं करे उन्होंने, बल्कि खुद से गाइडलाइन करी और सारी चीज़ें अच्छे से समझा के बताई। हमारे साथ तवाफ भी साथ में किए, उम्रा भी साथ में किए, बाकी खाने में हमारे साथ में रहे, होटल में हमारे साथ में रहे। कभी हमको अकेला उन्होंने छोड़े ही नहीं, हर बार हमारे साथ में ही रहते थे वो। आपका नाम क्या है, कहाँ से? मोहम्मद रईस, जाफराबाद। बोलिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से मुफ्ती साहब ने यहाँ से हमको लियाते टाइम पे जो कहा था, तो उन्होंने उम्मीद से बढ़कर सारी ज़ियारतें वगैरह कराई और सर्विस भी दी। सारी होटल्स का, खाने का, इसका उसका निज़ाम भी बहुत अच्छा था। ये वीडियो लेने का मकसद ये है कि आपकी बात पूरा महाराष्ट्र, पूरे मुसलमान सुन रहे जी, हैं और आपकी बात पे भरोसा करके लोग उससे जुड़ेंगे। मेरा सवाल ये है कि इससे कोई शिकायत नहीं है आपको? नहीं, कोई शिकायत अच्छे नहीं। सर्विस दी है? हाँ, नहीं, ईमानदारी के साथ? पूरा 100% जो जिस तरह बताए थे उन्होंने उसी तरह पूरा करे। और अल्लाह से दुआ है कि सभी को अल्लाह के घर की ज़ियारत कराए। आपको बहुत बहुत मुबारक। जी शुक्रिया बहुत। सर ये बोलिए, सफर कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सफ़र रहा माशाल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा। कुछ ऐसी यादें जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बता सकते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक क्या होता है ना कि एक मुताला होता है और एक माशाल्लाह किताबी मुताला होता है। तो मुफ्ती साहब के अंदर हमने वो चीज़ पाई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ जगहों की जो ज़ियारतें उन्होंने कराई है हमको, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत ज़्यादा। और मतलब उन जगहों पर जो होती दुआओं के साथ में, फिर वो जो उस जगहों की जो है ना भी क्या है ना मिस गाइड बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मतलब यहाँ ये हुआ था, तो वो कहीं और कोई बताता कि यार ये हुआ था। लेकिन माशाल्लाह मुफ्ती साहब का जो मुताला है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है माशाल्लाह। अगर किसी को आना है, अगर वो जगहों का अगर वाक़ईतन अगर कुछ वहाँ से अगर कुछ लेकर आना है, तो उसने मुफ्ती साहब के साथ जाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है, कहाँ से? मेरा नाम शेख आसिफ है, मैं किराड़ापुरा से हूँ। कैसा रहा सफर, ये बोलिए। हाँ, चश्मा लगा। आपका सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा सफर हमारा। कुछ खुशगवार यादें कुछ पर बता सकते हैं कि उन्होंने बेहतर काम अंजाम दिए थे? जैसा मुफ्ती साहब ने यहाँ से हमें बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उससे 110% हमको सिलक ज़ियारतें कराए। होटल भी एकदम करीब थी और खाने का भी नज़म बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती साहब ने खुद गाइडलाइन करी हमारी, कोई गाइड लगा के काम नहीं करे उन्होंने, बल्कि खुद से गाइडलाइन करी और सारी चीज़ें अच्छे से समझा के बताई। हमारे साथ तवाफ भी साथ में किए, उम्रा भी साथ में किए, बाकी खाने में हमारे साथ में रहे, होटल में हमारे साथ में रहे। कभी हमको अकेला उन्होंने छोड़े ही नहीं, हर बार हमारे साथ में ही रहते थे वो।
आपका नाम क्या है, कहाँ से? मोहम्मद रईस जाफराबाद। मुफ्ती साहब एक है और नईम चाचू बोल के है, उनके साथ दोनों के टूर से साथ गए थे। दोनों ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़ियारतें कराए और बहुत सुकून से लेके गए और सुकून से लेके आए। बाकी कुछ ऐसा हो नहीं। ये तो जहाँ पर जो मतलब जहाँ ज़ियारत हो रही थी, जी हाँ जी। मौलवी के इंतजाम थे बहुत अच्छे थे, हमारे साथ जितने भी थे उसमें ज़्यादातर मौलवी भी थे और मुफ्ती भी थे। ये वीडियो लेने का मकसद ये है कि वहाँ के इंतजामात के अंदर कुछ कमियां थी? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ। कोई शिकायत नहीं? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं। देखो शिकायत तो अपने भी घरों में भी रहती है, हर किसी को वो नहीं करना है। अब ये इतना बड़ा दर था जहाँ वहाँ कोई छोटी बड़ी कोयलते भी हुएंगी तो एक दूसरे को लेके चलना है। यानी पूरा खुशगवार सफर। बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से। टूर वाले के बारे में क्या कहेंगे आप? टूर वाले के हिसाब से हमारे मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छे हैं। और एक हमारे नईम चाचू है, बिस्मिल्लाह, इनको सबको अल्लाह हिफाजत करे, आमीन। बहुत अच्छे से लेके गए साहब। जज़ाकल्लाह, बहुत जी, बहुत बहुत बहुत। ये मुझे आपका सफर कैसा रहा, कुछ और याद है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा। इस हमारा चौथा सफर था अल्हम्दुलिल्लाह। मजे से मुफ्ती साहब के साथ में रहबरी में बहुत बेहतरीन रहा और भी इंशाअल्लाह उनके साथ में आ जाएंगे, तमन्ना हमारी। ये वीडियो लेने का मकसद ये है हाँ। कि इनके जो वादे थे होटल के, खाने के, जियारतों के, वो पूरे पाए तकमील के पहुंचे? माशाल्लाह माशाल्लाह, उससे बल्कि ज्यादा माशाल्लाह अच्छा सहूलत दी उन्होंने। मतलब कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं, और भी बल्कि हमारा फैमिली को और भी जाना ये रहा था। अच्छा, ये बोले लोगों को अपील क्या करेंगे इनके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के रहबरी में और भी जाना चाहते हैं, लेकिन उनसे बार बार जो हमारे को अभी तक ज़ियारत मालूम नहीं थी वो मालूम हो गया हमारे। मतलब फायदा पहुंचा? फायदा इतना फायदा हो गया, बहुत ही बेहतर फायदा। आपके घर से कितने लोग थे? अभी एक ही थे, मगर माशाल्लाह अभी आने वाले अपने महीने में हमारे 2-3 साथी रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर सफर कैसा रहा? सफ़र एकदम अल्हम्दुलिल्लाह रहा और अल्लाह का शुक्र रहा, सब अच्छे से अच्छा रहा। और यहाँ तक कि हम यहाँ एक काफ़िला इतना बड़ा था कि जिसकी कोई हद नहीं थी, 110 लोग थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से सब अच्छे से रहा और सब अल्लाह का शुक्र रहा। जो वादे थे ज़ियारतों के, उसके सब अच्छे से हुए? जी जी, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हुए। आप ये वीडियो लेने का मकसद ये रहता है कि लोगों के इल्म में इजाफा हो। बिल्कुल बिल्कुल। लोग आपकी बात पे एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं जी। और उसके बाद इससे जुड़ते हैं। बिल्कुल। क्या हरम का उसका हर चीज़ का वादा पूरा हुआ? हर चीज़ का वादा पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हुआ। और जो ज़ियारतें जहाँ पर उन्होंने जो बताई गई तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लेके जाके ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे दुआ भी की उन्होंने। आम लोगों को क्या क्या वो देंगे, मशवरा देंगे इनके बारे में? मेरी तो ये राय है कि आम लोगों को जो दूसरे जैसा टूर पे जाते हैं सब लोग, तो दूसरे टूर पे जैसा मालूमात इतनी नहीं बताते, इल्म के हिसाब से मुफ्ती साहब है, तो मेरी यही राय है कि इन सब जो भी लोग जाना चाह रहे हैं कि मुफ्ती साहब के साथ दायरे तैयबा टूर में जाए। और सर काफ़ी तमाम बातें पाए तकमील को पहुँची, अब आप फीडबैक हमने तो ले लिया, इसके बारे में आपके तासुरात क्या है ये बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब खुद साथ में थे हमारे और ज़ियारतों का मामला बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि मुफ्ती साहब एक आलिम दीन है, मुफ्ती है और आप को यानी 3 साल का तजुर्बा रखते हैं, तो आपने जो है तो जो लोकल ज़ियारतें हैं उसके अलावा मुफ्ती साहब ने मस्जिद हराम की जो ज़ियारतें दूसरे टूर वाले नहीं कराते तो मुफ्ती साहब ने वो भी कराए। मदीना मुनव्वरा में मुफ्ती साहब ने जो मस्जिद नबवी के अंदर की ज़ियारत है ख़ुद ले जाके आपने कराए। मदीना में जो म्यूज़ियम है तो मुफ्ती साहब ने ख़ुद ले गए। मुफ्ती साहब ने तमाम ज़ायरीन को जद्दा की ज़ियारत भी किए, जहाँ पर जो है तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की आराम फरमा रही वहाँ हमको ले गए। और उसके अलावा वादी जीन ले गए। ज़ियारतों में भी अच्छा रहा, खाने पीने का भी बहुत ज़बरदस्त रहा, होटलें भी नज़दीक थी और तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ, टूर तो हर कोई ले जाता है लेकिन मुफ्ती साहब ख़ुद साथ में थे और अरबी आप जानते हैं, किसको कुछ अगर प्रॉब्लम आया तो आप 24 घंटे लोगों के साथ में थे, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और जो जैसे मसले मसाइल है, जैसा बहुत से मसले मसाइल ऐसे जिससे दम वाजिब आता तो लोग बग़ैर मसले मसाइल के जाते, तो मुफ्ती साहब शरी और दीनी दोनों रहबरी के लिए, और मुफ्ती साहब फार्मासिस्ट भी है तो आप जो है तो मेडिसिन भी लेके जाते, यानी बहुत एक अच्छा था मामला। सर आखिरी सवाल इससे हटके है कि आपको लगता है कि आप इतनी खिदमत देते हैं, कभी नुकसान, कभी नफ़ा, कभी घाटा, कभी कम, ऐसा महसूस हुआ कभी आपको ज़ाती तौर से? नहीं, वो तो मुफ्ती साहब। सर सफ़र कैसा रहा? सफ़र अब अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बेहतरीन और अच्छा रहा। और तारीख़ी मकामात जो हम सुनते थे बार बार हदीसों में या किसी के ज़रिए से, तो मुफ्ती साहब ने एक एक तारीख़ी मकामात की पूरी जानकारी देते हुए हमको सही समझाया और सारे अरकान सही तरीके से करवाए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कराए हैं। उसके साथ साथ वो खुद साथ रहते थे
एक भी हाजी को उन्होंने कहीं पीछे छोड़ा नहीं। उसके साथ साथ जो चीज़ जिस हाजी को चाहिए थी वो अवेलेबल करवा के दी। ऐसी कोई चीज़ की उन्होंने कमी कभी आने ही नहीं दी। और जो मकामात की मालूमात जो बाकी की जैसा हम सुनते थे, पर मालूमात आम लोग हैं इससे कुछ हमको मालूम नहीं होता था। मुफ्ती साहब होने की वजह से उनके ज़रिए से उनकी इल्म जितना उनके पास है वो इल्म से उन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई और उससे हमको बहुत सारे फ़ायदे हुए। मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। काफी अशकार आंखों से लोगों ने आपका शुक्र इजहार तशक्कुर अदा किया। ये बोलिए कि आने वाले काफिले की कारगुजारी कैसी है और पैकेज कितने दिन का है, उसके रवात बताइए, तफसीलात बताइए। अगला काफिला इंशाल्लाह सितंबर के पहले हफ्ते में जाएगा, सितंबर के महीने में जी। हमारा असल में रूल्स ये है कि मैं जाऊंगा तो ही काफिला जाएगा, अब वरना तो टूर नहीं जाएगा। यानी हम किसी के हवाले करके नहीं भेजते, खुद साथ में जाएंगे। जो कुछ मेहनत होगी खुद साथ में करेंगे। तो अगला काफिला इंशाल्लाह सितंबर के महीने में जाएगा, पहले हफ्ते के अंदर जाएगा। तारीख भी तकरीबन तय है, लेकिन एक आध दिन आगे पीछे हो इसलिए हम तारीख साफ तौर पे बता नहीं रहे, वरना तो तारीख पहले हफ्ते की तय है। और वो इंशाल्लाह बड़ा काफिला रहेगा। और उसमें हमने एक ऑफ़र भी दिया था, और आज भी इस काफिले की वापसी के मौके पर भी अभी 2 दिन का हम एक ऑफ़र दे रहे हैं कि हमारा पैकेज जो है 20 दिन का है, डिलक्स पैकेज है। मक्का मुकर्रमा में होटल 400 से 450 मीटर के ऊपर है और मदीना मुनव्वरा में 80 से 100 मीटर की दूरी पर है। ये 2 होटलों की डिस्टेंस है। और पैकेज जो है 1,10,000 का है। और इसमें जाने आने में सऊदी एयरलाइंस है और टूर की तरफ से 6 उम्रे हैं और इसी तरीके से अपने 130 ज़ियारतें हैं। और ज़ियारतों में मौलिम, आप पूछ रहे थे किसी को शायद मौलिम का, तो मौलिम मैं खुद रहता हूँ, हम किसी गाइड को नहीं रखते, खुद पूरी, क्योंकि मैं हदीस पढ़ाता हूँ तो इसलिए हदीस की पूरी एक एक चीज़ वहाँ पे खुद बताता हूँ। मेरे साथी भी आपको बताएंगे। तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इसमें जमजम वगैरह सब हमारी तरफ से है, कोई 1 रुपया अलग से नहीं लेते। बल्कि एक खुसूसी चीज़ माशाल्लाह ये है कि वादी जिन के सफ़र के साथ साथ कुरान फैक्ट्री का भी सफ़र हुआ और वह हर मरतबा होता है। और उसके अंदर जो तो कुरान करीम सबको तोहफे में मिलते हैं, वहाँ से वो गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं माशाल्लाह। मदीना से उम्रा भी रहता है माशाल्लाह। तो हम ये जो सारी चीज़ें जो दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का ऑफ़र अभी 2 दिन के लिए, आज जुमेरात, जुम्मा और सनीचर के दिन तक जो अहबाब बुकिंग कराएंगे तो हम उनको अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट इतना देंगे कि वो खुश हो जाएंगे। लेकिन ये डिस्काउंट शुरू की 20 बुकिंग के लिए रहेगा, उससे ज़्यादा के लिए नहीं रहेगा। मुफ्ती साहब, एक बात बोलिए, हमारे पास उलमा इकराम जो इमाम साहब रहते हैं जी, वो भी बेचारे बड़े कम तनख्वाह पाते हैं, उनके बारे में कुछ रियायत का हिस्सा है? हाँ, बहुत कुछ हिस्सा है। हमारे उलमा भी जो साथ में थे वो भी इसकी गवाही देंगे कि उलमा के लिए अलग से बिल्कुल इंतजाम रहता है और अलग से उनके पैकेज में बहुत सारे कुछ ये रहता है कि वो खुश हो जाते हैं। मुफ्ती साहब, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, लोग कहते हैं कि अच्छा आपने 1 लाख का 10 का जिक्र किया, कोई 1 लाख करता है, कोई 80,000 करता है, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये हम नहीं बता सकते, ये वो जो बनाते हैं उनको पूछे। अच्छा। क्योंकि असल में ये एयरलाइंस का मसला रहता है। अच्छा। एयरलाइंस में सऊदी एयरलाइंस का टिकट और दूसरी एयरलाइंस के टिकट में डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पैकेज कम ज़्यादा होता है, वरना मेहनत तो हर एक टूर वाला करता है। देखिए, आखिरी सवाल ये है कि इस्लाम में जो है तो उम्रे की अफजलियत बताइए ताकि मुसलमानों की अहमियत आ जाए। प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, उमर अगर कोई उम्रे के लिए जा रहा है तो उसे दुआ की दरख्वास्त करना। तो ये, और फिर इसके बाद में प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्रे के कई असफार किए हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए हैं, तो सुन्नत रसूल है। और लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी बात कहेंगे, अगर अल्लाह ने हज की हैसियत रखी है और वो उम्रे पे इख्तिफा कर रहा है तो गलत है। वो हज का फार्म भरे, अभी भी तारीख चल रही है, हज का फार्म भरे और हज बैतुल्लाह अदा करे। और बार बार उम्रा करने वालों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बार बार हज उम्रा करो और गनी बनो, मालदार बनो। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है? पासपोर्ट कब जमा कराना, पैसे कितने जमा कराना? हमारे से जो बुकिंग कराए गए, शुरू में बुकिंग के साथ में पासपोर्ट ज़रूरी है और पासपोर्ट के साथ में 50% 50% उनको अपनी बुकिंग के अमाउंट जमा करना ज़रूरी है। आपके ज़बानी और वीज़ा आने के बाद में फुल पेमेंट देना ज़रूरी है। आपके ज़बानी आपके ऑफिस का एड्रेस और कुछ जिम्मेदारों का फ़ोन नंबर बता दीजिए। हमारा जो ऑफिस है नूरी मस्जिद के पास, इंदिरा नगर, दियारे तैयबा उम्रा टूर सर्विस, नूरी मस्जिद के नज़दीक, सूद गिरनी, गारखेड़ा, इंदिरा नगर, औरंगाबाद, ये है हमारा ऑफिस का एड्रेस। और हमारा एक ऑफिस जो है तो भोकरदन में भी है, जो उधर के अतराफ के लोग हैं तो वो वहाँ पर भी हयात यूनानी है,
हाफिज़ शफी साहब, तो वो वहाँ पर भी वो रब्ता करके उनसे बुकिंग करवा सकते हैं। हमारे दोनों जगह के जो नंबरात है, तो यहाँ के जो एड्रेस का नंबर है तो वो है 7057057105 और व्हाट्सअप नंबर है 823-705-7105। और भोकरदन के अंदर जो रब्ता करना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए 2 नंबर है, एक है 98-7-36-0023 और दूसरा है 93-73-23-20-64। मैं आखिरी में ये आपको दिल भोकरदन की के गहराई लिए। से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।